தனனனும் நதஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனன ஜங்கம பனி சகச நீம் தனனனும் நதஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனனனும் நதஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனனனும் கம பனி சக நீம் தனனனும் தஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனனனும் நதஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனனனும் கம பனி சக தஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனனனும் நதஜம் தனம் ஜொனு ததீம் தா நீம் தனனனும்
Classical Bharatanatyam Arts Center, Coimbatore, presents Varurar Kalaivira 2025. This program is organized to celebrate the 115th anniversary of Padma Shri Natya Kala Kesri Varur B. Ramaya Pillai and 87th anniversary of Kalaimamani Natya Kala Samrat Varur Samraj Pillai. This program is organized by Varur S. Palniyappan Pillai, grandson of Varur B. Ramaya Pillai and son of Varur R. Samraj Pillai. Sangeeta Kalanidhi, Mridanga Maestro, Dr. Tiruvarur Bhaktavatssalam will preside over the function. Chief guest, Thirubi Hemanathan, Deputy Director, Art Education and Schemes. Guest of honor, Dr. Karthikeyan IPS. To honor Varura Lifetime Achievement Award to Kalaimamani SNA Awardee, Bharatanatyam Exponent, Srimati Nandini Ramani, ex-board member, Sangeet Natak Academy, New Delhi. And to honor Varur R. Samraj Memorial Award to Mritya Chudamani Kalaimagal, Dr. Srinidhi Chidambaram. Amul Organic Fertilizer, Rich Plus, Managing Director, Ashok Sarangan. We welcome you all to the dais. Thirubi Hemanathan, hailing from a family of musicians and dancer, he studied at Tamil Nadu Government Music College, Chennai, and holds a diploma in vocal music. He pursued bachelor's degree from the Presidency College, Chennai, and master's degree in Madurai Kamaraja University and the University of Madras in the fields of public administration, Tamil literature and Indian music. Bharat Kalachar Chennai awarded Yuva Kala Bharati and the Music Academy has honored him with the Best Artist Award. He joined government services in 1998 as headmaster, Government Music School, Kadalur, and promoted Regional Assistant Director of Department of Art and Culture in 2008 at Salem. He has worked in 28 districts of Kanchipuram, Coimbatore, Tiruchirappalli, and Tanjavur regions of Department of Art and Culture on additional charges. He has been promoted as Deputy Director of Art and Culture Department and is carrying out art educations and projects in the state. He has participated in various performing art festivals as a performer and to coordinate cultural events for the Tamil Nadu government in cultural exchange schemes. Sir, we welcome you. Kalaimamani Nandini Ramani, daughter of the illustrious Sanskrit scholar Dr. V. Raghavan, is a veteran Bharatanatyam exponent from the renowned artistic lineage of Vidushi T. Balasaraswati and her close associate Natwanar K. Ganeshan. Nandini is a recipient of the Central Sangeet Natak Academy Award from the President of India for her multifaceted contribution to the field of Bharatanatyam. She is well trained in Carnatic vocal music under two eminent teachers, Professor B. Krishnamurthy and Vidushi T. Mukta. Natya Kala Shikhamani, Natya Padmam, Natya Kala Visarada, Natya Kala Tapasvi, Kala Seva Bharati Nandini Ramani has been playing a vital role in the art scene for the past 6 decades of her career. As Managing Trustee of Dr. V. Raghavan Center of Performing Arts, she has been preserving and propagating the rich Bala legacy as well as Carnatic music and Sanskrit theatre in India and other parts of the world through her performances, lecture demonstrations, master classes and productions, receiving wide acclaim. Over the decades, Nandini has straddled the world of performance and scholarship. She is a widely respected art critic, resource person, guide, author and orator. A former compere, script writer and presenter of Chennai Doordarshan, she has been a former resident dance correspondent of The Hindu and contributes for its Friday features. At Madras Music Academy, she held the position of Executive Board Member and Secretary. As a former Executive Board Member of the Sangeet Natak Academy, New Delhi, Expert Member, Ministry of Culture, GOI, Expert Member, Central Dance Audition Board, INB Ministry, GOI, and GC Member, ICCR, GOI, she has served the cause of arts and artists with commitment.
She is a senior associate of Shruti magazine. Presently, she is executive board member of Sangeet Natak Academy, New Delhi. Ma'am, we welcome you. Dr. Karthikeyan IPS has done MDS and BDS and MDS from Government Dental College. He is passionate to become IPS officer, started preparation while working as an assistant professor while having a family, cleared civil services and in second attempt with high merits and allocated to Tamil Nadu cadre. In 2017 batch, as an IPS officer, he started his career at Kanyakumari and has worked in Chennai for over a year, after which he took over as the Tiruvannamalai SP and has continued to serve the public for 3 years approximately. He has handled over 40 lakh people for the Kartigai Deepam festival and has been happily felicitated by the public. He took over as Coimbatore SP on August 2024 and started his powerful drive against drugs all over Coimbatore and rehabilitated many youths. He continues to be stern against rowdyism, drugs, antisocial activities, and continues to have empathy towards common public, visiting them every week for grievances redressal. He's been living his passion proudly and will continue to serve the public tirelessly. We welcome you, sir. Mritya Chudamani Kalaimagal, Dr. Srinidhi Chidambaram, has carved a niche for years herself in Bharatanatyam over the last 50 years. She practices the Varur style of Bharatanatyam and has performed widely since 1974 in important artistic events in India and abroad. She was trained under gurus Varur Thiru Ramaya Pillai, Varur Thiru Samraj, Swami Malai Thiru S.K. Rangaratnam Pillai, Tirumadi Kamala Lakshman, and Tirumadi Kalainidhi Narayanan. She is a well-known exponent of classical Bharatanatyam and has given well over 500 performances in all important centers of art in the country. She has the distinction of being the youngest artist to perform at the first Natya Kala conference organized by Sri Krishna Gana Sabha in 1981, where she was presented as a child prodigy. Since then, she has been regularly featured at the December Music Festival and has performed several times as a senior artist at several sabhas such as the Music Academy, Narada Gana Sabha, Sri Krishna Gana Sabha, Bharat Kalachar, Karthik Fine Arts, and others. We welcome you, ma'am. We would like to felicitate Kalaimamani SNA awardee Bharatanatyam exponent Srimati Nandini Ramani with Varura Lifetime Achievement Award. We would like to honor Varura Samraj Memorial Award to Nritya Chudamani, Dr. Srinidhi Chidambaram. We request Srimati Nandini Ramani to speak a few words. Shri Gurubhyo Namaha. சபையில் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். மேடையில் வீற்றிருக்கும் விழா தலைவர்
திரு ஹேமநாதன், சங்கீத கலாநிதி திரு பக்தா அவர்கள், திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள், தம்பி பழனி, அவர் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களையும் சந்தோஷத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். முதற்கண் ஸ்ரீநிதி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கலைஞர்களுக்கு எப்பவும் பாராட்டு தான் ஒரு பெரிய ஊட்டச்சத்து. அதிலும் குறிப்பாக ஒரு மகாவித்வான் அவர்கள் பேரால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விருதுங்கிறது அது எதற்கும் ஈடாக சொல்ல முடியாது. பத்மா விருதெல்லாம் கூட அப்புறம்தான். ஏன்னா ஒரு அப்பேற்பட்ட ஒரு மகாவித்வான் வழுவூரார் அவர்கள், அவருடைய நிறைய பழகி எங்கள் வீட்டுக்கு அவர் நிறைய எங்கள் அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு வருவார். கூடவே அண்ணா சாமராஜ் அண்ணாவும் வருவார். என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அவர் வந்து என்னை வாழ்த்தி தலைமையில் கையை வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கார். என்னுடைய குரு பாலம்மா அவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நட்பு பாராட்டினவர். அண்ணா அண்ணன் தான் கூப்பிடுவான். அந்த மாதிரி ஒரு பாந்தவியம் உண்டவா கிட்ட. அவரை தொடர்ந்து சாம்ராஜ் அவர்களும் என்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் அவருக்கு. வழுவூரார் ஃபெஸ்டிவல் முதல்ல வர ஆரம்பித்தப்போ என்னை அழைச்சார். கொஞ்சம் வருஷம் நான் ஹிந்துவில் அதை பற்றி கூட எழுதின்னு இருந்தேன். நிறைய விஷயங்கள் அப்போ பகிர்ந்துப்பார். பழைய வித்வான்களுக்கெல்லாம் நிலைமை எப்படி இருக்குது எல்லாம் சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட ஒரு மகா பாரம்பரிய குடும்பம். நாட்டியம் என்றால் வழுவூரார் அப்படிங்கிறது அந்த நாளில் ஒரு பெரிய ஒரு பெயர் பெற்ற ஒரு சம்பிரதாயம். அது சாமானியமே இல்லை. அந்த இடத்த இது வரைக்கும் யாரும் பூர்த்தி பண்ணலை. அந்த மாதிரி ஒரு வசதியான சம்பிரதாயம். அதுலேருந்து கிளைகள் வந்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பரதநாட்டிய உலகத்தில் பெரிய தாக்கம் ஏற்படுத்தின ஒரு மரபு அது. அவர் வழுவூரார் மேடையில் இப்படி உட்காந்தாருன்னா, நாங்கள்லாம் அவ்வளோ வருஷம் அந்த நாட்டியங்களை பார்த்துருக்கோம். கமலா அம்மா, ராதா வசந்தி அவா குரூப்ஸ், அதுக்கப்புறம் கனகா, நிறைய இந்த மாதிரி அவர் தட்டி வச்ச வித்வான் நாட்டிய கலைமணிகள்லாம் நிறைய பேர். அவர் உட்கார்ந்து அமர்ந்தாலே ஒரு சிங்கம் உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கும், கம்பீரமாக. அப்படி ஒரு ஜத்தி சொன்னால் இன்றைக்கெல்லாம் கேட்டுருக்கலாம். ஜத்தி சொல்கிறதுன்னா வழுவூரார் தான் எல்லோரும் அந்த நாளில் சொல்லுவாள். அந்த ஒரு ஒதுக்கல் செதுக்கலோட அழகாக சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக்கலாக இருக்கும் கேட்கறதுக்கே. எத்தனையோ வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகள் கூட இருக்கலாம் மியூசிக் அகாடமியில். என்னுடைய தந்தையார் காரியதரிசியாக இருக்கிற நாளில் நாங்கள்லாம் நினைவு தெரிஞ்சதுலேருந்து அந்த பூமியில் பிறந்து விளையாடினுவா. நாட்டியம்னா வழுவூரார், பாலசரஸ்வதி அம்மா, வைஜெயந்தி அம்மா, இது 3 தான் தொடர்ச்சியாக நடக்கும். சங்கீத கச்சேரிகள் தான் பிரதானம். 3 நாட்டியம் யாருன்னா இவா தான். ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும் வைஜெயந்திமா ஷூட்டிங் இருந்ததுனால ஆடலையே தவிர்த்து மற்றபடி அந்த கண்டினியூஸ் செயினை மெயின்டைன் பண்ணுவாள். அந்த மாதிரி ஒரு மகோன்னத காலமே அது பார்க்கவே நினச்சே பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் பீரியட்னு சொல்கிறோமே, அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அப்பேற்பட்ட ஒரு மகோன்னதமான ராஜ்யத்தை ஆண்டவர் அவர் வழுவூரார். அவர் பேரால் இன்னைக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதமாக எனக்கு இந்த விருது கிடைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாகவும் நெகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது. ஏன்னா அவரை பர்சனலாக அவ்வளோ தெரியும். சாம்ராஜ் சாரும் ரொம்ப நமக்கு பழக்கம். அந்த வழியில் பழனி அந்த பாரம்பரியத்தை வச்சுட்டு இந்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா நட்டுவாங்கம் பண்ணி இந்த குழந்தைகள் எல்லாரையும் ரொம்ப அருமையாக தயார் பண்ணியிருந்தான். நான் முன்னாடியே இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு சோனால் மான்சிங் டைம் அவார்டு கொடுத்ததுலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன். நான் வருஷம் அநேகமாக வரேன் இந்த விழாவுக்கு. இந்த குடும்பங்கள்லேயே கிட்டப்பா அண்ணா குடும்பம், சந்திரசேகர், வழுவூரார் குடும்பம், பழனி, இவா 2 பேரும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அத்தியந்தமான ஒரு என்னுடைய குடும்பமாக நான் வாழ வச்சுருக்கேன். என்னுடைய தம்பிகள். இந்த பாரம்பரியத்தை காத்துன்னு வரவாளோட இருக்கிற அவள் கையிலேருந்து வாங்குற விருது இருக்க, அதுக்கு சமானம் எதுவுமே கிடையாது.
ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது எனக்கு. இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிகள் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக நடந்துட்டுருக்கு. தம்பி பக்தவச்சலம் பற்றி கட்டாயம் சொல்லணும். ஒரு கூட பிறந்த தம்பி கூட அப்படி இருப்பாரா தெரியாது, அவ்வளோ பிரியம் என்கிட்ட பக்தாக்கு. ஒரு வெளிப்படையாக பேசிட்டு ஒரு நல்ல மனசோட ஒரு கலைஞர்னா எப்படி இருக்கணும்னா பக்தாவை பார்த்தா நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சத்துவம் இருக்கணும் கலைஞரில். அப்போ தான் அவளோட வாசிப்புலேயோ ஆட்டத்துலேயோ பாட்டுலேயோ இந்த நல்லது தெரியும். நான் எப்போ அவருடைய பழைய கிளிப்ஸ் எல்லாம் கிடச்சாலும் உடனே போடுவேன். பக்தா நீங்கள் சின்ன வயசில் வாசித்ததை பாருங்கள். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பிணைப்பு எங்கள் 2 பேருக்கும் உண்டு. மாமனார் நினைவாகவும் அவர் தாத்தா நினைவாகவும் அவரும் வந்து கலந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளை பெருமைப்படுத்துறதுங்கிறது. ஏன்னா இன்றைக்கி வழுவூரார் என்ன ஸ்டேச்சரில் இருந்தாரோ அந்த மாதிரி ஒரு முடிசூடா மன்னராக இருந்துட்டுருக்கார் பக்தா. அந்த வித்வத்தெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அருகதை கிடையாது. ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு லய புலி அவர் வந்து கூட இருந்து பழனிக்கு ஒத்துழைப்பா இதெல்லாம் நடத்தி கொடுக்கறது. சாமராஜ் அவர்கள் மகள் அவள் கூட வந்திருக்கா. மற்றும் நண்பர்கள் சுனிதா, ராமகிருஷ்ணன் வள்ளம் கலைக்காக இந்த கோயம்புத்தூரில் நிறைய நல்ல காரியங்களை செஞ்சுட்டுருக்கா. இவள் எல்லாரும் முன்னாடியும் இந்த விருது வாங்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வாக நான் நினைக்கிறேன். ஹேமநாதன் அவர்கள் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிரியம் உண்டு. ஆனால் அவரோட நான் பழகினதே கிடையாது. தூரக்கேந்து தான் அவருடைய வேலையை பற்றி நான் கேள்விப்படுவேன். என் பொண்ணுக்கு தான் அவர் நண்பர். யாரை கூப்பிடலான்னு அவர் பக்தா என்னை கேட்டதும் உடனே நான் சொன்னேன், அவர் கூப்பிடுங்க, அவரோட நான் டேஸ் ஷேர் பண்ணிட்டதே கிடையாது, அவர் வரணும் இங்கே அப்படி. ரொம்ப அருமையான வித்வான். அவர் ஞாபகப்படுத்தினார் மியூசிக் அகாடமியில் நான் காரியதர்சியாக இருக்கிறதே வாசித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாரம்பரிய கலைஞர் அவரும். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல அரசு பதவியில் இருந்துட்டு கலைத்துறைக்கு பெரிய சாதனைகளை பண்ணின்னு இருக்கார். அவர் வந்து கலந்துன்றதும் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக நிறைவாக இருக்குது எனக்கு. அதை மாதிரி அவர் கார்த்திகேயன் அவர்கள், அவரை சென்ற முறை கூட இந்த சபாவுடைய திறப்பு விழாவில் சந்தித்தேன். என்னுடைய குட்டி தங்கன்னு சொல்லணும் ஸ்ரீநிதியை. அவளை முதல்ல நான் பார்த்தது 5 வயசு 5.5 வயசு இருக்கும். பாட்டியோட வருவோம் எப்போவும் அகாடமிக்கு. பொம்மைன்னா அழகு பொம்மைன்னா அதுதான் அது அழகு பொம்மை. என்னென்னா நௌகா சரித்தம்னு தியாகராஜருடைய மியூசிக்கல் பேலேவை கமலா லக்ஷ்மன் பண்ணினான். அப்போ அங்கே கற்றுன்னு இருந்தா, அங்கே ஆடின்னு இருந்தா. அப்போவே கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. அவள் பாட்டி அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வருவா. அவளை பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கும். அந்த நௌகா சரித்திரம் நிறைய தடவை நடந்தது. கிருஷ்ணரை அந்த போட்டில் ஏறி அது அந்த கோபிகைகளோட அந்த மொத்த நாட்டிய நாடகத்துலேயும் அவள் ஒரு அசைவம் அவளை பார்க்குறதுக்கு அப்படி சந்தோஷமாக இருக்கும். நமக்கு கிருஷ்ணர் இப்படி தான் இருந்திருப்பார் அப்படி தோணும் நமக்கு. பொன் குழந்தைன்னே அப்போ தோணாது. அந்த அழகான ஒரு சித்தரிப்பு இருக்கே அவளுடைய இது சொல்லி கொடுத்தது ரொம்ப அப்போலேருந்தே பார்த்துட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய நாள் கழித்து வருஷங்கள் கழித்து அடிக்கடி பழகலைனாலும் அருமையான நாட்டிய கலா கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினான். என்னையும் கூப்பிட்டு நானும் எஸ்கே ராஜரத்னம் சாரோட நெவியூ சுரேஷ் 2 பேரும் ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி கான்வர்சேஷன் மாதிரி வாணிகளில் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றி அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக ஒரு கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணி அந்த கான்ஃபரன்ஸே ரொம்ப நல்லா நடந்தது. ரொம்ப கௌரவமாக நடந்தது. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு பெரிய மருத்துவ படிப்பு படித்து அப்போலோவில் ஒரு பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்துட்டு இந்த கலையை விடாமல் வச்சுட்டுருக்கா. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா ஸ்ரீநிதியை போல் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு வழுவூரார் ஸ்கூலில் இது வரைக்கும் ஒரு மாணவி பார்க்கல. எல்லோரும் பாதியில் வேறு இடத்துக்கு போனவா தான். அதே பாரம்பரியத்தை அந்த குரு மரியாதையை காப்பாற்றிண்டு இன்றைக்கி அவளுக்கும் இந்த மேடையில் விருது கொடுக்கறத பற்றி சாம்ராஜ் அவர்கள் பெயரால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ விஷ் ஹர் ஆல் த பெஸ்ட், மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஹர். இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளோ அழகாக ஏற்பாடு பண்ணி பழனி அவருடைய குடும்பத்தார் ரொம்ப பிரியத்தோடு அழைச்சதுக்கு நன்றின்னு எப்படி வார்த்தையால் சொல்கிறது, அது ஒன்றும் சாத்தியமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த மனப்பூர்வங்கிறது இருக்குது பாருங்க, அதை எதாலையும் ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியாக இன்றைக்கி அமைஞ்சுது.
இங்கே வந்ததுக்கும் இந்த கோயம்புத்தூர் சபையில் ஒரு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கும் இத்தனை பெரிய வித்வான்கள் எல்லாருமே அவளோட இந்த மேடையில் பங்கு பெறுறதுக்கும் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இன்றைக்கி ஆடின குழந்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப நன்னா பண்ணினான். வருஷம் நான் பார்க்குறது அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சின்ன குழந்தையில் வளர்ந்துன்னு வரதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். குறிப்பாக இந்த வர்ணத்தை பண்ணினது இருக்கே, அண்ணாவோட குரலை கேட்டது எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது. இதே வர்ணத்தை நான் பல மேடைகளில் ஆடியிருக்கேன். குன்றக்குடி கிருஷ்ணகிரி அந்த பந்தநல்லூர் ஜெயலக்ஷ்மி அம்மா பேட்டியில் சொல்லியிருக்கா என்கிட்ட, இந்த வர்ணம் ஆடி சேத்துப்பதி அந்த வர்ணம் ஆடினது தான் ராஜா கல்யாணம் பண்ணிட்டார். யாருக்குமே அந்த அம்மா பேட்டி கொடுத்ததில்ல, அதை சொல்லியிருக்கா. இந்த குழந்தை ரொம்ப நன்னா பண்ணினா. அண்ணாவோட ஜதிகள்லாம் கேட்டப்போ ரொம்ப அந்த டேஸ்க்கு போகும்படியுமா அவ்வளோ மனசுக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு போடுறது, அதை ஷேர் பண்ணுறதுங்கிறது கூட ஒரு பெரிய மன தாராளம் இருக்குது. அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா இது ஒரு பாரம்பரிய கலை குடும்பம். அவரோட வாய்ஸ்க்கு இந்த குழந்தைக்கு ஆடுறதுக்கு சான்ஸ் இன்னைக்கு கிடச்சிருக்கேன். அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த குழந்தைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மற்றும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களையும், இந்த வழுவூரார் குடும்பத்துக்கும், பக்தாவுக்கும், ஹேமநாதனுக்கும், ஒரு சார், டிஎஸ்பி சார் எல்லாருக்கும், என்னுடைய பழனிக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன், சந்தோஷத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம். எப்போ நான் மறக்காமல் சொல்லுவேன், இன்னைக்கு மறந்துட்டேன்ல, ஞாபகம் வந்துடுது. இந்த பெற்றோர்களை சொல்கிறேன், அவள் இருந்தால் தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெரிய ஆதரவு. ஏன்னா கலையை பற்றி அவளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த கலையை கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு பெற்றோர்கள் தான் முதல் குரு. அவள் தான் நல்ல குருவையும் காமிச்சு கொடுக்குறான். அவளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை இந்த சமயத்தில் சொல்லிக்கிறேன் நான். தேங்க்யூ. I request Sangeeta Kalanidhi, Mridanga Master, Dr. Thiruvarur Bhaktavatslam, to say a few words. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். ஆக்சுவலி தலைமைன்னு என்னை போட்டிருந்தாங்க. எப்போதுமே அந்த சில விஷயங்களில் பிரசிடெண்ட்டுன்னு ஒரு சபாவில் போடுவா. பிரசிடெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கல் பிடிச்சி வைக்கிற மாதிரி, அது ஒரு பிரசிடெண்ட்னு காமிப்பா, அவ்வளோதான். ஆக மொத்தம் செக்ரட்டரி தான் ஆக்டிவாக இருப்பாள். அதே கட்டம் தான் எனக்கு இன்றைக்கி. பிரசிடெண்ட்டுன்னு போட்டுவிட்டா ஒரு சபாவில் பேசாமல் இருக்கணும்னு அர்த்தம். அவர் அதுக்கு தான் அந்த பிரசிடெண்ட் போஸ்ட்டை கொடுக்கறது. ரொம்ப வெளிவிக்கிறது பிரசிடெண்ட் போஸ்ட்டை கொடுத்துட்டாலும் என்ன இருக்குன்னா, நீ வாயை பண்ணிட்டு உட்காந்துரு, எழுந்துரு, உட்காருனா உட்காருங்கிற அர்த்தம் அது. ஆக மொத்தம் செக்ரட்டரி, அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி தான் எல்லாத்தையுமே ஆக்டிவாக இருப்பாள். பட் அது மாதிரி இல்லை. இன்றைக்கி என்ன ரீசன்னா, அக்கா என்னுடைய அக்கான்னு சொல்லுவேன், என் தம்பின்னு சொன்னால், நந்தினி ரமணி அம்மா ஒரு பெரிய, என்ன சொன்னால் பெரிய மனசுன்னு, நாட் ஓன்லி பெரிய மனசு, ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் டான்ஸை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணால். அவங்க அப்பா பெரிய சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர், நிறைய ட்ராமா எழுதியிருக்கார். இன்றைக்கி அகாடமி இருக்குன்னா அவங்க அப்பாவில் தான் காரணம். சென்னை மியூசிக் அகாடமி இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு விடாமுயற்சி பண்ணக்கூடியவர். எது பண்ணினாலும் ரொம்ப டிசிப்ளினாகவும் ஆர்கனைசடாகவும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய அம்சம் கொண்டவர் நந்தினி அக்கா. வித்வான்களை மதிக்கிறது, எந்த வித்வான்களுக்கு எது குவாலிட்டி வித்வான்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது, காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்க மாட்டேன். அக்கா கிட்ட அது ஒரு ப்ராப்ளம். எல்லாம் குவாலிட்டியாக இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை சொல்லக்கூடாது. எனக்கு எஸ்என்ஏ சங்கீத நாடக அகாடமி 2006 கிடைச்சது அக்கா தான் மெயின் காரணம். அதை நான் இங்கே சொல்லணும். பெட்டி இந்த 4 வால் சொல்கிறத விட உங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி சொல்லணும். அது பெரிய ஒரு மனசு வேணும். மனசு தான் முக்கியமான விஷயம். அந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த விழா நடத்தணும்னு சொன்ன போதே நான் பயணியப்பன்ட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணது, பயணியப்பனே நமக்கு ஒருத்தர் பெரியவராக வேணும், இதை பற்றி நீ உங்கள் தாத்தா அப்பா விழாவை நீ பண்ணுறதுக்கு
நான் இருக்கேன் டெஃபினட்டாக. இருந்தாலும் எனக்கு மேலே ஒருத்தர் வேணும்னு அக்காவை நாங்கள் அப்பாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அக்காவை கேட்காம நாங்கள் எதுவும் செய்கிறதில்லை. இன்றைக்கி பாருங்க, சந்திர கிரகணம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சந்திரங்கிறது முக்கியமான விஷயம். நேராக சூரியன் ஒளிப்பட்டால் நம்மளால் வாழ முடியாது, எல்லாரும் தாங்க முடியாது. சூரியன் வழியாக சந்திரன் நம்ம காமிக்கிறார், தான் சந்திர கிரகணம். அதனால தான் வழுவூர் ராமியாப்பில் சாம்ராஜ்ய விழா இன்றைக்கி சரியாக நடந்திருக்கு. சரியான கட்டம் தான் அது. நான் கூட தம்பிக்கிட்ட சொன்ன பையன்கிட்ட, என்னப்பா சந்திர கிரகணமாக வச்சுட்டே தெரியாது, நாங்கள் தான் டேட் செலக்ட் பண்ணினோம், நானும் அக்காவும் தான் செலக்ட் பண்ணணும். பழனி இப்போ எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவார், பொறுப்பை கொடுத்துருவார். அப்போ அந்த ஹாலைனா எனக்கு டேட்டு சௌகரியம் இருந்தால் அக்காவுக்கு டேட்டு சௌகரியம் இல்லை, அக்காவுக்கு சௌகரியம் வந்து எனக்கு சௌகரியம் இல்லை. ஆக மொத்தம் நானும் நேற்று 2 நாளாக பெங்களூர் போயிட்டு வந்திருக்கேன், அக்காவும் எங்கெங்கிறத வந்திருக்கா. ஸோ இந்த டேட்டு தான். இப்போ கூட ஃபோனில் பேசுறது அக்கா சொன்னால், நம்ம அடுத்த மாதம் 14ஆம் தேதி வச்சுருக்கலாமோ அப்படின்னு. வேண்டாம், சீக்கிரமாக வச்சுடணுங்கிறதுனால சந்திரகிரகங்கிறது நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை. சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கல, ஆனால் நல்லது தான். ஏன்னா வீட்டில் போய் தான் திங்க் பண்ணிட்டு 6 மணிக்கு மேலே ஒன்றும் சாப்பிடப்படாது. பரவாயில்ல, நல்ல சங்கீதத்தை கேட்கலாம், பேச்சை கேட்கலாமே, உங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஆகும். வேறு ஒன்றும் பார்க்கப்படாதுன்னு கணவாடிகள்லாம் சொல்லியிருக்கா. டிவி பார்க்கப்படாது, ஃபோன் பார்க்கப்படாது, தண்ணி குடிக்கப்படாதுன்னுக்கா. நீங்கள் இப்போ சீக்கிரமாக தண்ணி கிண்ணே குடிச்சிருங்க 9:50க்குள்ளே. இப்போ கேப் விட்டோன்னு இட்லிலாம் இருக்குது, சாப்பிட்டுடுங்க. ஏன்னா ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் கேப் இருக்கணும், அது பாய்சனாக ஆகிடும்னு சொல்லியிருக்கா கணவாடிகள்லாம். ரொம்ப நிஜமான விஷயம். சாதாரணமாக இருந்தாலே உடம்புல பாய்சனாக ஆகிடு வந்துடுது, உடனே ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறான். ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம பயந்து கொஞ்சம் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி சந்திர கிரகணம். அதனால் இன்றைக்கி அந்த அமைஞ்சது ஒரு பெரிய விசேஷமானதான் நினைக்கிறாரு. ராங்காக இருக்கலாம், ஒன்று பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் ஒன்று ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு, ஒன்று மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் பேட்ரி எரியும். அதனால தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி அமைஞ்சு போச்சு. அக்கா வந்து எங்களுக்கு முதல்ல என்ன சொல்லணும், ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அதை ஆரம்பித்த போது யாருக்கு அவார்டு கூட நான் முதல்லையே சொன்னேன், ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் டான்ஸர் அக்காவுக்கு தான் கொடுக்கணும். அக்கா உடனே சொன்னது என்னென்னா, நான் வாங்கிக்க மாட்டேன், நான் கமிட்டியில் இருக்கேன்னு அவள் சொன்னார் என்கிட்ட. நான் சொன்னேன், அக்கா வச்சுட்டு இன்னொருத்தர் கொடுக்குறது எனக்கு சரியில்லை அப்படின்னு. அதனால் சோனால் மான்சிங்க கொடுத்துருங்கன்னு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். என்ன ஒரு மனசு இருக்கணும், இவர் ஒரு பெரிய டான்ஸர், இன்னொரு டான்ஸர் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறதே ஒரு பெரிய மனசு தானே. அதுக்கு சோனாலுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி சோனாலுக்கு கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் யாருக்கோ டிசைட் பண்ண மாதிரி நெக்ஸ்ட் யார் கொடுத்தோம், மறந்தாச்சு. சரி, மீனாட்சி சிஸ்டரஞ்சன் கொடுத்தோம், கரெக்ட். அது கொடுத்தது, அதுவும் அக்கா தான் செலக்ட் பண்ணி நான் சொன்னது. நான் இந்த வருஷம் சொல்லிட்டு 3ஆவது வருஷம் எனக்கு வாங்கியே தான் ஆகணும்னு. ஆனால் இன்றைக்கும் நான் பெங்களூர்லேருந்து வந்தேன், காலம்பரை பேசுகிறத எந்த மாதிரி சூழ்நிலை டெடிக்கேஷனுங்கிறது அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லோரும் என்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் அவர்கிட்ட நிறையா தெரிஞ்சுன்னு இருக்கேன். டெடிக்கேஷன். அவர் ஹஸ்பண்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு. என்னுடைய அக்கா ஆத்துக்காரும் அவரும் ஒன்றா கிளாஸ்மேட்டு. அவருக்கு வந்து இப்போ 85+. இன்றைக்கி உடம்பு சரியில்லை, அவர் படுத்துன்னு இருக்கார், விட்டுவிட்டு வந்திருக்கார் இன்றைக்கி, இல்லைன்னா கேன்சல் பண்ணியிருப்பார். அது எவ்வளவு ஒரு டெடிக்கேஷன் இருக்கணும். எங்களுக்காக இல்லை, அந்த ஆர்ட்டில் உள்ள ஒரு மரியாதை, ஒரு வழுவூர் ராமியாப்புள்ள அவார்டு வாங்கிக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் வந்திருக்கார் இன்றைக்கி. எல்லோரும் கிளாப் கொடுங்களேங்க. பேசுறது இப்படி வந்து யாராவது வருவோம்மா, ஒரு ஹஸ்பண்டை உடம்பு சரியில்லாமல் போட்டு வரமாட்டாங்க, அவரும் விட மாட்டார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், இதை போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லியிருக்கார். அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா அம்மா, இவங்க மாமியார் 100 வயசு, அவருக்கு 85, மாமியாருக்கு 100, எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்திருக்காருன்னா எவ்வளோ பேர் டெடிக்கேஷனாக இருக்கணும் பாருங்க. இப்போ காதில் விழுந்துருக்கு உங்களுக்கெல்லாம், நல்லா தட்டுங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கி பெரிய விஷயம் என்னென்னா, அக்கா சொன்னால் அப்புறம் யாருக்கு இந்த சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்றது அப்படின்னு பிரச்சனை வந்தது. பிரச்சனை வந்து உடனே இமிடியேட்டாக அக்கா வந்து ஹேமநாதனை சொல்லிவிடுங்கோ பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னார். அக்கா தான் சூஸ் பண்ணது. இவர் சொன்ன நேரத்தில் அவர் ஏடியாக இருந்தார், இப்போ டிடி ஆகிட்டார் அவர். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கரகோஷம் கொடுக்க கனகராஜலட்சுமி படம் அவருக்கு. அடுத்த பெரிய போஸ்ட்லாம் வந்து வென்றதற்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டில் தளபதி அவர்கள் டிடி ப்ரமோஷன் பண்ணி கலைப்பாட் பண்ணுறதா சொல்லி டிடியாக இருக்கார், ப்ரமோஷன் ஆகிருக்கு. அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி ஸ்ரீநிதி ரங்கராஜனை பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி நானும் சொன்னேன், அக்காவும் சொன்னேன். அது ஸ்ரீநிதி ரங்கராஜன் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் மாமனார் கலைமாமணி வழுவூர் சாமராஜ்யோடைய அந்த அவார்டை, ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் கற்றுன்றது முதல்ல. கமலா கிட்ட கற்றுன்றது போது கமலா அம்மா வந்து அனுர் ராமையா பிள்ளைகிட்ட விட்டுட்டு அவள் அமெரிக்கா போனான், கரெக்டாம்மா?
அதுக்கப்புறம் ராமியா பிள்ளையும் சொல்லிக் கொடுத்து, சாமராஜ் மாமா சொல்லிக் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் ராஜரத்னம், எல்லாம் ஒரே வழி தான், எல்லாம் வழுவூரார் ஸ்டைல் தான். அந்த அளவுக்கு கற்று அந்த அம்மா எதையுமே வாயத்திற, அவள் இன்ஃப்ளூயன்ஸரை நீங்கள் நினச்சா எல்லா இடத்துலையும் ஆடலாம், எதையும் வாயை திறந்து கேட்க மாட்டாள். சின்சியர், எதையுமே கேட்டது கிடையாது. இப்போ எப்படி எனக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் கழிச்சு இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வந்ததுன்னா, அதை எங்கள் தளபதியை தான் நான் தேங்க் பண்ணணும். ஏன்னா என்னையும் அவங்களையும் இந்த இஎல்எஸ்சி நாடாளுமன்றத்தில் மெம்பராக போட்டிருக்கா. அப்போ நான் எனக்கு அடுத்த சீட்டு அவங்க அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறத அவங்களுக்கு முதல்ல உண்மையை சொல்கிறேன். நான் சாமராஜ மாப்பிள்ளைன்னு தெரியாது, திருவாரூர் பக்தவத்சல மிருதங்கம் தான் தெரியும், அதான் பேனர் தெரியும் உங்களுக்கு. கரெக்டு தான் நான் சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்னை கேட்டீங்க, நீங்கள் சாம்ராஜ் சார் மாப்பிள்ளையான்னு. ஆமாம்மா, நான் இங்கே ஆடின்னு இருக்கீங்களா, தெரியும், உங்களை எனக்கு தெரியும், என்ன உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிற தெரியலன்னு சொல்லி அப்படி இந்த வருஷம் நீங்கள் இந்த அவார்டை வாங்கிக்கணும், நந்தினி அக்கா தான் இருக்காங்க அதுக்குன்னு சொன்னோடனே உடனே அக்செப்ட், எதையுமே சொல்லாமல் முந்தானே தான் லண்டன்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க உடனே வந்திருக்காங்கன்னா அந்த ஆர்ட்டில் அந்த பெரியவருக்கும் குருவுக்கு என்ன ஒரு பக்திங்கிறத நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அளவில் அவங்க உடனே அதை வாங்கிக்க வந்திருக்காங்க. ஜெட்லாக்கே போகாது, ஏன்னா அவங்க டாக்டர் அங்கே இருக்காங்க. நான் இப்போ கூட வந்தவொடனே கேட்டேன், இந்த மீட்டிங் நடந்தது 4ஆம் தேதி எங்களுக்கு இஎல்எஸ்சி நாடாளுமன்றத்தில், இவங்க வரல. நான் அப்போ கேட்டேன் கமிட்டியில், எங்கே அந்த அம்மா வரலையேன்னு. லண்டனில் இருக்காங்கன்னாங்க. ஐயோ, அப்போ உடனே நான் பையனை இப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, என்னப்பா அவார்டுக்கு வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா, இல்லை வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாருங்கள். இந்த சின்சியாரிட்டிக்காக சொல்கிறேன். டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே தே லேண்டட் இன் இந்தியா, உடனே வந்திருக்காங்க. அந்த குரு பக்தி தான் காரணம் அதுக்கு. அது மாதிரி ஹேமநாதன் பேசிக்காக அம்மா சொன்னது கரெக்டு. வெரி 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 பிக் நாதஸ்வர வித்வான், பாரம்பரிய ஃபேமிலி. ஆனால் அவருடைய உழைப்பு, எம்இஏ பண்ணி பிஹெச்டி பண்ணி இன்றைக்கி இந்த ஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்கா, அவருடைய உழைப்பும் சின்சியாரிட்டியும் தான். இன்றைக்கி கலை பண்பாட்டு துறையில் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லது பண்ணுறது. ஒரு உடனே நான் அடிக்கடி நான் தம்பின்னு தான் சொல்ல, அவர் போஸ்ட்டுக்கு சொல்லப்படாது, நான் எனக்கு தம்பின்னு தான் நான் கூப்பிட்டு பழக்கம். அவ்வளோது அன்பு. தம்பிங்கிறது பெரிய வார்த்தை, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. தமிழ்நாட்டில் தம்பி இந்த மாதிரி பையனுக்கு பண்ண, அதுக்கு என்னென்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணிவிடுவோன்னு சொல்லி உடனே அதை அக்செப்டன்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய மனசு வேணும். எந்த ஒரு பெரிய போஸ்ட்டில் தான் இருக்கிற, பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்கிற உடனே சொன்ன உடனே செய்யக்கூடியவர். நான் சொல்லக்கூடிய கேண்டிடேட் எப்படி இருக்கோங்கிறது எனக்கு தெரியாது. என்கிட்ட கேட்டால் நான் உடனே அவனுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அவன் கொலையாளியாக கூட இருக்கலாம். சங்கீதத்தை பற்றி கேட்டவுடனே நான் சொன்ன உடனே ரெக்கமெண்ட் பண்ண உடனே எந்த வித அப்ஜெக்ஷனும் இல்லாமல் உடனே பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேர் ஆஃப் பக்தவத்சலம் திருவாரூர் அப்படி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹேமநாதன். அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்சியாரிட்டி, சிம்பிளிசிட்டி. நான் கேட்டேன்ப்பா நீ எப்படி கேட்டேன்னு, ஒன்றுமே வேண்டாம் நான் நேராக ஹாலுக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரான். எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளிசிட்டி பாருங்கள் இந்த வயசில். அதுதான் மெச்சூரிட்டி. அந்த ஒரு பெருந்தன்மை ஹேமநாதனுக்கு இருக்கிறத நம்ம வாழ்த்த வேண்டியது. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவர் வந்ததுக்கு. அதே மாதிரி எஸ்பி சார் உடனே அவர் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னாராம், அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன், நான் 10 நிமிஷம் தான் இருக்க முடியும், திடீர்னு எனக்கு டெஃபினட்டாக 10 நிமிஷம் தான் இருக்க முடியும், அர்ஜென்ட்டாக போக முடியும், நீங்கள் தவறாக எடுத்துக்கப்படாதுன்னு. பட் ஆனால் உட்காந்துருக்கார், இது வரைக்கும் ஒன்று கால் வரலன்னு அர்த்தம். அவர் டாக்டர் ஆடினா. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், இளமையில் கல். அந்த அம்மா சொன்னாங்க கரெக்டாக. அந்த ஆர்வத்தை அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் வந்திருக்காங்க. ஒரு கமலாவாக இருக்கட்டும், பாலசரசியாக இருக்கட்டும், இவங்க நந்தினி ரமணி அம்மாவாக இருக்கட்டும். இப்போ சொன்னாங்க பாருங்க, 5 வயசில் வருவார் ஸ்ரீநிதி சிதம்பரம்னு. இதுதான் இப்போ காரணம். அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், எஸ்பி கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் நாளைக்கு ப்ரமோஷன் வரலாம், எங்கேயாவது போயிடுவீங்க, ஆனால் நாங்கள் ஒய்ஃபுக்கிட்ட சொல்லிடுறேன், இந்த ஊரை விட்டு போகாதீங்க, அந்த குழந்தை பரதநாட்டியம் அரங்கேற்றத்துக்கு நானும் உயிரோடு இருந்தால் நான் வந்துடுறேன், சீக்கிரம் ஆகிடும், 10 வருஷத்தில் பண்ணிடலாமாப்பா, பண்ணிவிடு, அது எனக்கு 80 வயசு ஆகிடும், வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆர்வத்தை பண்ணி இந்த கலையை உலகத்திலேயே முதல் கலைங்கிறது பரதநாட்டிய கலை தான், பரதக்கலை தான். பரதக்கலைக்கு ஈடு எதுவும் இல்லை. நான் மிருதங்கம் வசிக்கிறேன்னா இருந்தால் கூட பரதக்கலைங்கிறது அப்படி ஒரு எங்கள் பாரம்பரியம் பரதக்கலை தான். எங்கள் கொள்ளு தத்தாலாம் பரதநாட்டியம் தான். திருவாரூர் பக்கத்தில் திருக்கரமங்கல்னு பெருமாள். எனக்கும் எங்கள் அக்காவுக்கும் ஒரே ஊர் திருவாரூர், நாங்கள் பக்கம் ஒரே ஊர் தான் அவள் அப்பாவுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இதுக்கு எல்லாம் மேல் காரணம் என்னன்னா, அதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சு விடுறேன். ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன், நானும் லயம்பதரா ஸ்கூல் நடத்துகிறேன். இந்த வருஷம் 25வது வருஷம். இப்போ சிட்டியில் நடத்த போது ஒரு விழா பண்ணுற போது நாங்களே எல்லாத்தையும் கையிலேருந்து போட்டு பண்ண முடியாது. நாங்கள் ஸ்பான்சர் வாங்குவோம். ஸ்பான்சர் வாங்குறதுங்கிறதுலாம் இருக்குது. ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுவா,
அந்த எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டோட இருக்கிற பேரண்ட்ஸோ ரிலேஷனோ என் குழந்தை வாசிக்கிறான், என் பேரன் வாசிக்கிறான்னு பண்ணுவாள். ஆனால் இன்னைக்கு நடந்துக்கிற விஷயத்தை என்கிட்ட பயணிப்பது ஆல் த பேரண்ட்ஸை தேங்க்ஸ் டு ஆல் த பேரண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஃபுல் பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கா. எதுவுமே நான் வெளியில் கேட்கல. அவங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணுங்க மாஸ்டர், என்ன ஆகட்டும் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு பெரிய கிளாப் கொடுக்கணும். நீங்கள் இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன மனசு இருக்கணும், நம்ம இந்த கலையை கற்றுக்கல, இந்த கலையை கற்றுக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் எப்போதும் இது ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது பெரும் சப்போர்ட். வெளியில் போய் கேட்கவே வேண்டாம். நாங்கள் இந்த மாஸ்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்காக தான் இந்த கலையை கற்று ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ அமெரிக்காவில் கற்றுக்கிறாங்க. எங்கிட்ட நேற்று கூட ஒரு ஃபோன் வந்தது, எனக்கு இந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் டைம் சரியாக இருக்குது காத்தால கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு. ஈஸ்ட் கோஸ்ட் டைம் நான் காத்தால 7 மணி 8 மணிக்கு எழுந்துப்பேன். ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த குழந்தைங்க வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே என்ன ஆகிடுதுன்னா டைம் 10 மணி 10:30 மணி 11 மணி ஆகிடுது. அவங்களுக்கு சாயந்தரம் 7 மணிங்கிற போது நான் 4:30 மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்துக்கணும். இது என்னால் சாத்தியப்படாது, நான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, நீங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு. அப்போ ஒன்று பண்ணுங்கள், சாட்டர்டே மட்டும்தான் என்னால் முடியும், உங்ககிட்ட தான் கற்றுக்கணும், அந்த பையன் கூட்ட தான் கற்றுப்பேங்கிறேன். எதுக்கு சொல்ல வர, இப்படி கற்றுக்கணுங்கிறவங்களுக்கு அங்கே வாத்தியார் கிடைக்கல, டீச்சர் கிடைக்கல. உங்களுக்கு எவ்வளவு பக்கத்துலேயே அருகாமையில் இருக்கிற அந்த கலையை எனக்கு போய் கற்றுக் கொடுங்கிறது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். அதுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் தான் காரணமாக இருக்கணும். அந்த பேரண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறது அளவிடா மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. எப்போதும் இது தொட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்களுக்கும் ஒரு மீண்டும் ஒரு நன்றியை எங்கள் சார்பில், என் சார்பில் மட்டும் இல்லைங்க, மேடையில் இருக்கிற சான்றர்கள் அவர்கள் சார்பிலையும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் வருஷம் முன்னே வந்து பண்ணணும். அந்த பணத்தை வாத்தியார் ஒன்றும் பண்ண போகிறது, அதுக்கு ஹால் செலவு, வர சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு ரூம் போடணும், எல்லாமே அவரால் பண்ண முடியாது. இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருந்தாருன்னா அவர் திருப்பி சென்னைக்கு போக வேண்டியதான். எனக்கு அவருக்கு அந்த வீடு இருக்குது, அங்கே போய் பேசாமல் இருந்துருவார். உங்கள் குழந்தைங்க வளர முடியாது, நீங்கள் குழந்தைய கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல், இந்த மாதிரி ஒரு பரதநாட்டிய கலை வரணும்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். மீண்டும் ஒரு மாதிரி நன்றியை கூறி, அதே மாதிரி இன்னைக்கு அசோக் நீங்கள் 2 வார்த்தை பேசணும். அசோக் வந்து இவருடைய பேக் போன் நம்ம பழனியப்பனுக்கு அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் பெரிய நல்காரியங்கள் சத்காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கார், சைலண்டாக செய்கிறார். அவர் வந்து அசோக் அவர் ரொம்ப பெரியவர். அவர் இன்றைக்கி பேசுவார் உங்களுக்கு 2 வார்த்தை. ஏன் இதை முன்னாடி பண்ணினோம்னா, சப்போஸ் கொஞ்சம் பேச்சு முன்ன பின்ன போனால் அக்காவுக்கு 7:30 மணிக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு போய் ஆகணும். அதனால தான் முதல்ல இந்த அவார்டை கொடுத்துணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் பண்ணினோம். இந்த ஃபஸ்ட் இயர் தலைகீழே பண்ணுன்னு வச்சுக்காதீங்க, அக்கா தான் ரொம்ப பெரியவா, அதனால் அக்காவுக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு அவங்கள பேச சொல்லிடணும் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படி பண்ணினேன். மற்றபடி இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து பழனியப்பனை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லணும். ரொம்ப சின்சியரான ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா, ரொம்ப டிசிப்ளின் நல்லொழுக்கம் உள்ள ஒரு டீச்சர்னால் முதல் இடம் பழனியப்பனுக்கு தான் கிடைக்கும். யாரை நம்பி விடலாம், சின்சியர், ரொம்ப சின்சியர். நான் என்னுடைய மச்சனுங்கிறதுக்காக சொல்லலை, நான் அப்போலேருந்து பார்த்துருக்கேன். நான் இங்கே கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னிலேருந்து நான் அவங்க வடுவூராரில் வாசின்னு இருக்கேன். நான் ஆர்ஆர் சபாவில். அதான் அந்த அம்மா சொன்னாங்க, 18 வயசுலேருந்து நான் வாசித்ததெல்லாம் அப்பப்போ அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா. அப்போ நான் கூட சொன்னேன், பாருங்கள் பக்தானிக்கு சின்ன வயசில் வாசித்ததை நான் அனுப்பிச்சிட்ருக்கேன்னு. ஏம்மா இப்போ என்ன சின்ன வயசில் இப்போ நான் கிழமா பண்ணிட்டீங்களே என்ன? எனக்கு இப்போவும் சின்ன வயசாக தான் இருக்கிறேன், பார்த்தா கிழமா தெரியாது. நானும் சின்ன வயசில் தான் கச்சேரி வாசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தமாஷா சொன்னேன். அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்சியராக பழனியப்பன். அதுக்கு மேலே சொல்லணும், ஒரு ஆண்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸாக இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா ஒரு லேடிஸ் தான். லேடிஸ் இல்லாமல் யாருமே முன்னுக்கு வர முடியாது. அதான் தாயின்னு வச்சாங்க. தாயில் சிறந்த கோவிலும் இல்லை, தந்தையை சொல்லி வைக்க மந்திரமில்லைன்னு வச்சாங்க. தந்தையை சொல்லி வைக்க மந்திரம் சொல்லவே இல்லை, எனக்கும் தாய் தான், உலகத்துக்கே தாய் தான். ஆனால் அதே மாதிரி நம்ம பிரசாந்தியை டெஃபினட்டாக தேங்க் பண்ணணும். என்ன சின்சியாரிட்டி, என்ன சுறுசுறுப்பு. இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், எங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் விசேஷம், ஏன்னா பிரசாந்தி வந்தால் தான் அந்த டேட்டே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா என்னாலையும் ஓட முடியாது, என் ஒய்ஃபாலையும் ஓடி ஆடி செய்ய முடியாது, எல்லாம் அவள் தான் செய்வாள். அப்படின்னு அவள் பிரசாந்தி வந்தால் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லா காரியமும் நடக்கும். அதனால் பிரசாந்திக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறி, இப்போ இன்றைக்கி பாடினது பிரமாதமாக தட்டுடா. வாழையடி வாழையை அக்கா சொன்னாங்க, ராமையா பிள்ளை கேசரி, அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமா வழுவூர் சாமராஜுக்கு அப்புறம் பழனியப்பன். அது மாதிரி எல்லோரும் அவங்க வீட்டில் கலா வந்திருக்கார். இன்னொரு சிஸ்டர் ஸ்ரீதேவின்னு மெல்பர்னில் ஸ்கூல் நடத்துகிறார். இந்த மாதிரி பாரம்பரியமாக பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம தர்ஷினி தட்டுனதை பார்த்தா சாதாரண விஷயம் இல்லை, அக்காவுக்கு தெரியும், தட்டுறது பெரிய விஷயம். நான் அடிக்கடி எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன்,
61 வருஷம் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சு என்னுடைய மியூசிக்கல் ஃபீல்டில். வயசு சொல்ல மாட்டேன், தெரிஞ்சுக்குங்க, அப்புறமேலக்க தெரிஞ்சுக்குங்க. நான் அப்போ சொல்லுவேன், நாங்கள் தனியாவர்த்தனம் வாசிக்கிற போதோ மிருதங்கம் வாசிக்கிற போதோ நாங்கள் நிறைய கோர்வை கம்போஸ் பண்ணி ஹார்டு ஒர்க் பண்ணி 24 ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். நான் பண்ண என் சிஷ்யனுக்கு நான் 100க்கு மேலே சிஷ்யா இருக்கா. நான் என் சிஷ்யனுக்கிட்ட சொல்கிறது, அப்பா உழைப்பால் தான் முன்னுக்கு வரணும், உழைக்கணும், எதாக இருந்தாலும் உழைச்சாதான் வர முடியும். உழைப்பு இல்லைன்னா ஒன்றுமே வர முடியாதுங்க. நான் உழைச்சே வந்தேன், எனக்கு சப்போர்ட்டே கிடையாது. அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் என்கிட்ட இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் வச்சுருக்கேன். அக்கான்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை. அந்த உழைப்புக்கு காரணம் அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு நட்டுவாங்க முடியும். தாளம் போடுறது வாசிக்கிற போது நாங்கள் வாசிச்சுடலாம். அந்த தாளம் போடுறாங்க பாருங்கள், ரொம்ப சிரமமான விஷயம், சாதாரணமாக போட முடியாது. தாளம் போடுறது தான் சிரமம். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஏன்னா தாளங்கிறது என்ன, ஒரு வெள்ளைக்காரன் கேட்டான், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லயா அப்படின்னா, அப்பா லயத்தை ஐ காண்ட் ஷோ யூ. லயங்கிறது நம்ம பிரம்மம், பிளட்டு, அப்படி தான் லயம். ஸ்ருதி மாத்தா லய பித்தான்னு சொன்னாங்க. ஸ்ருதி மாத்தா லய பித்தான்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ருதியை முதல்ல வச்சாங்க, அடுத்த லயத்தை வச்சாங்க. ஸ்ருதியும் லயமும் சேர்ந்தாதான் ஒன்று. அதுமாதிரி ரொம்ப அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தை தட்டி இந்த வயசில் அப்படின்னா எவ்வளவு அனுபவம் இருக்கணும். நல்லா தட்டுறா ரொம்ப அழகாக வருவாங்கிறது என்னுடைய உங்களுடைய விஷு, அவருடைய பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம். இன்றைக்கி பாடினது குழந்தைய நல்லா பாடினா அந்த மிருதங்க வாசிக்கிறதும் பெரிய பாரம்பரியம். வலைங்கம்மான் சண்முகம் சுந்தரபுடைய கொள்ளு பேரன் அவன் இப்போ பாடினது அந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரியமாக வர சங்கீதம் எசன்ஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெரியவங்க அந்த அளவுக்கு உழைச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மாருதி கான சபாவும் சொல்லணும். இந்த மாருதி கான சபா முதல் நான் தான் இனாகுரேட் பண்ணி வச்சேன். நம்ம விஸ்வநாதன் மாயர் விஸ்வநாதன் மிருதங்கம். நான் அப்போ சொன்னேன், அப்பா சபாவுக்கு பேர் பிரமாதமாக இருக்குது, மாருதி ஆஞ்சநேயரே வச்சாச்சுன்னா பண்ணலாம், வந்தவங்களாம் ஆடுவாங்க, பசங்களாம் வாசிப்பாங்க. இந்த இடம் அப்படி ஒரு புனிதமான இடமா ஆக்கிட்டாங்க நம்ம முருகனும் விஸ்வநாதனும். அவங்களுக்கும் பாராட்ட கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரம். We request Dr. Hemanathan to speak a few words. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்களே, இன்றைய தினம் விருது பெற்றிருக்கின்ற பெருமதிப்பிற்குரிய நந்தினி ரமணி அம்மா அவர்களே, டாக்டர் ஸ்ரீநிதி சிதம்பரம் அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற, இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய டாக்டர் திருவாரூர் பக்தவச்சலம் அண்ணா அவர்களே, இந்த வழுவூரார் கலை விழாவினுடைய தலைவர் மதிப்புக்குரிய பழனியப்பன் அவர்களே, திருமதி பழனியப்பன் அவர்களே, மேடையில் இருக்கின்ற ஷாரங்கன் அவர்களே, சங்கர கிருபாவினுடைய ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால் மிகச் சிறப்பாக பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியில் நட்டுவாங்கம் செய்த செல்வி ரூபவர்ஷினி அவர்களே, குரலிசை வழங்கிய அனீஷ் அவர்களே, மிருதங்கம் வழங்கிய சாய்ராம் அவர்களே, வயலின் சோமசுந்தரம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரமுகர்களே, உங்களுடைய பிள்ளைகளை சரியான ஒரு பள்ளியிலே சேர்த்து நாட்டியம் கற்பித்து வருகின்ற பெற்றோர்களே, பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். வழுவூர் விழா என்பது மிகச் சிறப்பாக சென்னையிலே நாங்கள் என்னுடைய 10 வயது இருக்கும்போதில் இருந்தெல்லாம் ஆர்ஆர் சபாவிலே விமர்சையாக ஒரு 3 நாட்கள் 5 நாட்கள் ஒரு விழாவினை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அந்த வகையிலே சின்ன வயதிலே நான் பார்த்த அந்த வழுவூர் விழாவை இன்று வெளியூரிலே ஒரு இடத்திலே மாருதி கான சபாவில் நடத்தும்போது அதில் சிறப்பு விருந்தினராக நான் வந்திருப்பதை மிக பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த வழுவூர் ராமையா பிள்ளை அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்து நான் பார்த்துருக்குறேன். ஏன்னா மயிலாப்பூரில் தான் என்னுடைய வீடும் சரி அவங்களுடைய வீடும் இருக்குது. சென்னையில் தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் இருந்து இன்றைக்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அந்த தஞ்சாவூர் 3 மாவட்டமாக பிரிஞ்சிருக்கு. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பக்கத்தில் இருக்கிற கடலூர் மாவட்டங்களில் இருக்கிற கலைஞர்கள் எல்லாம் சென்னைக்கு வந்தால் பெரும்பான்மையான இந்த பெரிய கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் தங்குறது யாருன்னா வழுவூர் வீட்டில் தான், மயிலாப்பூரில். அங்கே தான் அவங்க எல்லாம் தங்குவாங்க. ஏன்னா இப்போ தான் ரூம்லாம் கேட்குறாங்க. முன்னாடியெல்லாம் எல்லாருமே யாருடைய வீட்லையாவது போய் தங்கி அவர்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு அவர்கள் வீடு அவர் கூடயே இருந்து அந்த மாதிரி தான் அந்த நடந்துகிட்ருக்கு. என்னுடைய 10 வயதில் நான் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதையை சொல்கிறேன். அப்போ கலைஞர்களுக்கு ஒரு புகழிடமாக இருந்தது, எல்லாருக்கும் உடனே ஞாபகத்துக்கு வர்றது வழுவூரார் வீடு தான். அடுத்தது 2வது எங்கள் வீடு. இந்த 2வது கிரேட் இருக்கிற கலைஞர்கள் எல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு தான்
எங்கள் வீட்டில் தங்குவாங்க. அங்கே சாப்பாடு எல்லாம் அவர்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக அதோடைய அனுபவத்தை எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒன்றா இருக்கும். டெய்லி ஒரு 10 பேருக்கு சமைச்சு போட்டு அவர்களுடைய இருந்து அதுவும் சீசன் ஆரம்பிச்சிட்டா போதும் எல்லார் வீடும் ரொம்ப இருக்கும், 2 பேர் வீடும். அந்த வகையில் வழுவூர் சாம்ராஜ் அவர்களுடைய நம்ம ராமையா பிள்ளை வீட்டுக்கு நாம் போகக்கூடிய அடிக்கடி போயிருக்கோம். அங்கே அவர் கடுக்கன் போட்டுட்டு அவர் தட்டுகின்ற அழகு இருக்கு இல்லையா, அதை பார்க்க கண்கோடி வேணும். அந்த அளவு ஒரு அழகான ஒரு தாத்தாவுடைய அழகு வந்து சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. ஆமாம், நானே வந்திருக்கேன், நானே வருவேன், எங்கள் அப்பாவோட நானும் வருவேன். ஏன்னா பழனிவேல் பிள்ளை, பழனிவேல் கலிமூர்த்தி எல்லாருமே அங்கே தான் தங்குவாங்க. சரி, அவங்கள பார்க்கும்போது எல்லாம் வரும்போது அந்த வகையில் அதற்கப்புறம் சாம்ராஜ் சார் அவர் வந்து தட்ட ஆரம்பித்தார்னா இந்த கஜேந்திர மோட்சம் பண்ணாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த முதலை யானையோட காலை பிடிச்சி இழுத்தது அந்த கதையை பண்ணும்போது பண்ணதான் சப்தம்னு பேர். அது மிஸ்ர தாளத்தில் அமைஞ்சிருக்கும். அந்த மிஸ்ர தாளத்தை தட்டுறதுக்கு இனிமேல் அவரை போல் யாருமே கிடையாது, சாம்ராஜை போல். அந்த பாடிட்டு அவர் தட்டுற அந்த சப்தத்தை கேட்டு அது உடனே முடித்தோடனே நான்லாம் எழுந்திரிச்சு வந்துடுவேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வேறு எதையும் கேட்க வேண்டான்னு அந்த அளவுக்கு சப்தம் எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சாம்ராஜ் சாரோட எதிர்க்கும். அம்மா சொன்னாங்க, ஏற்ற இறக்கம்னா அது சாதாரணமாக இல்லை. ஒருத்தர் எப்படி தட்டணும், எப்படி ஒரு நட்டுவாங்க பண்ணணுன்றதுக்கு அழகு யாருக்காவது வேணும்னா நீங்கள் உங்களுடைய சாம்ராஜ் சாருடைய நட்டுவாங்க எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். இப்படி தான் ஏற்ற இறக்கமாக தட்டணுமா அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு உண்மையான உதாரணம் சாம்ராஜ் சார் தான். இன்றைக்கும் பார்த்தா அந்த சப்தம் யாராவது எங்கேயாவது நெட்லெல்லாம் அவைலபிள், வழுவூர் சாம்ராஜ் சப்தம்னு போட்டு பாருங்கள், பிரமிப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த வழுவூர் ஸ்டைல்ன்றது ஒரு 2-3 ஸ்டைல் தான் இருக்குது பரதநாட்டியத்தில். அந்த ஸ்டைலையே அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கொண்டு வந்ததே வழுவூர் தான். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் தஞ்சாவூர் பந்தலூர் பாணிகள் தான். வழுவூர் பாணி அப்படிங்கிறத உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் சேர்ந்ததில் வழுவூரார் ஃபேமிலி, அது நம்முடைய ராமையா பிள்ளையோடைய பெருமை தான் இருக்கும். அவங்க குமாரி கமலாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்து, அதற்கு பின்னாடி வந்த ராதாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் பத்மினி, ராகினி, லலிதா பத்மினி, ராகினி அவர்கள் 3 பேர் வழியாக உலகம் முழுக்க இந்த முறை பரவிச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் மற்ற பரதநாட்டியம் பாடுறதுக்கு இந்த பரதநாட்டியம் பாடுறதுக்கு எல்லாமே விறுவிறுப்பாக இருக்கும். மற்ற பரதநாட்டிய முறைகளிலிருந்து அதை அனீஷ் வந்து கரெக்டாக பாடினார். கொஞ்சம் அவர் பாடுற காலத்துலேருந்து கொஞ்சம் வேகப்படுத்தியே இந்த எல்லாத்தையும் விறுவிறுப்பாக ஒரு திரைப்படம் பார்க்குற போன்ற ஒரு உணர்வை கொண்டு வருகின்ற ஒரு ஸ்டைல் எதுனா வழுவூரார் ஸ்டைல். அதை இன்றைக்கி வந்து சிறப்பாக சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டைலில் அவங்கள வந்து ஃபாஸ்ட்டில் ஆட வச்சு இன்றைக்கி வந்து மிகச்சிறப்பாக அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து என்னுடைய மிக மகிழ்ச்சி, என்னை வந்து தலைமை விருந்தினராக கூப்பிட்டதுக்கு. அதுக்கு நந்தினி ரமணியம்மா இங்கே மட்டும் இல்லை, பல இடங்களில் எங்கே போனாலும் சில இடங்களில் வந்து என்னை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. சின்ன வயதில் நான் வாசிக்கும்போது மியூசிக் அகாடமி தொடங்கி என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் ஒரு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஸ்ரீநிதி மேடம் அவர்கள் வந்து ஒரு 80களில் ஒரு 10 ஆண்டுகள் 15 ஆண்டுகள் பரதநாட்டியம் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னா ஸ்ரீநிதி தான். எந்த சபாவில் போனாலும் அவங்களுடைய நிகழ்ச்சி இருக்கும், எந்த வெளிநாடு போனாலும் இருக்கும். அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க ஒரு டாக்டர் அப்பல்லோவில் இருந்தாங்க, இருந்தும் அவங்க வந்து பரதநாட்டியத்தை விடாமல் அந்த நிகழ்ச்சியை பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு மருமகள். அவங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரத்துடைய மனைவி. இருந்தாலும் அவர்கள் எங்கள் தமிழ்நாடு எங்களுடைய கலைப்பண்பாட்டுத்துறை கீழே இருக்கின்ற இயலிசை நாடக மன்றத்தில் அம்மாவும் மெம்பர், நம்முடைய பக்தவச்சல அண்ணனும் மெம்பர். அவங்க சொன்னாங்க, கலைமாமணி விருதுகளை தேர்ந்தெடுப்பது மட்டுமல்லாமல் இப்போ ஒரு 2500 கலைஞர்களுக்கு நலிந்த கலைஞர் நிதியுதவி தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய கையெழுத்து ரொம்ப முக்கியம். 9 கோடி ரூபாயை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பல திட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றது அந்த மெம்பரில் அவங்க முக்கியம். அதே மாதிரி சங்கீத நாடக அகாடமியோட மெம்பராக இருக்கிறாங்க நந்தினி ரமணியம்மா அவர்கள். இவர்கள்லாம் அங்கே உட்காந்து மிக சிறப்பான பணிகளை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. அண்ணன் சொன்னாங்க, கூகுளில் வந்து நான் நம்ம இணையம் வழியாக நான் வகுப்பெடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்மையில் ஒரு திட்டம் அறிவிச்சிருக்காங்க, 100 ஆசிரியர்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அங்கே கலை கற்றுக் கொடுப்பது. அதுக்கு 10 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியிருக்காங்க முதலமைச்சர். உங்களுக்கு இன்னும் 4:30 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருக்கிற கஷ்டம்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்கள் மாணவர்களே அங்கே போகலாம், ஆசிரியர்களாக போகலாம். அந்த வகையில் பல திட்டங்களை அரசும் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி கொண்டிருக்குது. அதுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கின்ற உங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கங்கள். காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் இங்கே காவல் பணிகள் மட்டும் இல்லாமல் கலைப்பணியையும் தன்னுடைய குடும்பம் செய்ய வேண்டும் என்று தன்னுடைய மகளை பரதநாட்டியத்திற்கு பழக்கப்படுத்தி இருக்கின்றார். அதுபோலவே மேடையில் இருக்கின்ற சாரங்கன் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பவர். அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டு, பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் சரியான இடத்துல உங்களுடைய பிள்ளையை சேர்த்திருக்கிறீர்கள்.
அவர்கள் ஒரு சிறப்பான எதிர்காலம் உண்டு. ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, இந்த மூளையில் வந்து ரைட் லெஃப்ட் பிரெயின்னு 2 இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே வலது ரொம்ப முக்கியம். வலது காலை எடுத்து வச்சு வா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனால் வந்து மூளையோடைய பலத்துக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம கற்றுக்கிற சங்கீதமோ ஒரு ஆர்ட்டோ இது எல்லாமே மூளையோட ரைட் பிரெயினில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். படிக்கிறோம், மனப்பாடம் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் லெஃப்ட் பிரெயினில் ஸ்டோர் ஆகும். ஆனால் நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். நல்லா படி, 10வது வந்துட்டா 9வது தாண்டினோடனே இன்னமும் நீ பரதநாட்டியம் ஆட வேண்டாம், 11வது முடிச்சிட்டா நீ நம்ம பரதநாட்டியம் ஆட வேண்டாம், பாட வேண்டாம், வயலின் வாசிக்க வேண்டாம், எல்லாத்தையும் நிறுத்திடுறோம். அது தப்பு. இது வந்து பேலன்ஸ்டு மூளைக்கு ரொம்ப பேலன்ஸ் இருக்கணும். ரைட் லெஃப்ட் பிரெயின் சமமாக இருக்கணும், சமமான வளர்ச்சி வரணும். அப்போ அதற்கு வந்து இசையோ நாட்டியமோ ஓவியமோ சிற்பமோ ஏதோ ஒரு கலை அந்த ரைட் பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணும். அது வந்து லெஃப்ட் பிரெயினையும் கொஞ்சம் தூக்கி விடும். அதனால் படிக்கணும்னு சொல்லி ரைட்டை தட்டி வைக்க வேண்டாம். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் வலது ரொம்ப முக்கியம். எனவே ஆர்ட்டில் அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்கள அதில் புழங்க விடுங்க. அதன் மூலமாக அவர்கள் சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்தை பெறுவார்கள். திருவாரூர் பக்தவச்சலம் அண்ணா அவர்களுக்கும் நம்முடைய பழனியப்பன் சார் வந்து என்னென்னா, நான் சாம்ராஜ் சாரை சொன்னேன், ராமையா பிள்ளை சொன்னேன், அவங்க இதில் தட்டி கொண்டிருந்தவர் புரட்சிக்காரர் பழனியப்பன் அண்ணன். ஏன்னா பேண்ட்லாம் போட்டுட்டு கூட தட்டுவாங்க, ஒரு கலர் ஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு தட்டுவாங்க, நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் சின்ன வயதில் அவர் நிகழ்ச்சியில். அதே மாதிரி விநாயகர் வந்து வேணாரா, என்னுடைய அம்மா மாதிரியே எனக்கு மனைவி வேணும், அது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் வந்து இன்னமும் சிங்கிளாகவே இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமிலியில் நான் பார்த்துருக்குறேன். மருமகள் அமைஞ்சிருவாங்க, ஒரு மாமியார் மாதிரியே மருமகள் இருப்பாங்க, பல ஃபேமிலியில் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் மாமனார் மாதிரியே மருமகன் வர முடியுமா? ராமையா பிள்ளையை பார்த்தா இப்போ இன்னொரு 1/2 அடி உயரமாக பக்தவச்சலன்னா எப்படி இருந்தாங்களா, ஒரு சிங்கம் மாதிரி, அதே மாதிரி தான் ராமையா பிள்ளை இருப்பாங்க. யாருக்கும் பார்க்கலன்னா அவர் இன்னொரு 1/2 அடி உயரமாக நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சாம்ராஜ். அந்த வகையில் அவருடைய மகனாக இருக்கிற 3வது தலைமுறை நம்முடைய பழனியப்பன் அவர்கள் சிறப்பாக இந்த மாணவிகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க. 4வது தலைமுறை ரூபவர்ஷினி வரைக்கும் வந்துட்டார். இன்னும் பல தலைமுறைகள் அவங்களுடைய தலைமுறையாக இந்த வழுவூர் சாம்ரா பணியை கொண்டு வரணும் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request Dr. Thiruvarur Bhaktavatsalam அவர்கள் to honor Thiru B. ஹேமநாதன் அவர்கள். I request Dr. Thiruvarur Bhaktavatsalam அவர்கள் to honor Dr. கார்த்திகேயன் அவர்கள். I request Dr. Thiruvarur Bhaktavatsalam அவர்கள் to honor Dr. கார்த்திகேயன் அவர்கள். Sorry, கார்த்திகேயன் IPS அவர்கள். Now I request Karthikeyan IPS அவர்கள் to render a few words. Children's audience, very good evening to everyone. இந்த பரத கலையோட ஜாம்பவான்கள் நிரம்பியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேஜில் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு என்ன வேலைன்னு எல்லாம் யோசிச்சிருக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஆட் மேன் அவுட்டு. பட் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பரத நிகழ்ச்சியை நேரில் முதல் வாட்டி பார்க்குறேன். ஐ வாஸ் ஸ்டன்ட் பை சீயிங் தட். ஒரு பொண்ணு ஆடினாங்க, ஒரு 30 minutes to 40 minutes டான்ஸ் ஆடினாங்க. என்ன ஒரு எனர்ஜி, எவ்வளோ ஒரு டெடிகேஷன் இருக்கணும், எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும், எவ்வளோ ரிஹர்சல் பண்ணியிருக்கணும், இதில் ரொம்ப பிரமிச்சிட்டேன் நான் பார்த்து.
அதில் முக்கியமாக நான் கவனித்தது வந்து அவங்க தொடர்ந்து ஆடுறாங்க, அந்த எனர்ஜியோடு ஆடுறாங்க, டயர்டாக இருக்குது, தாகம் எடுக்கும், பட் அந்த துளி கூட அது வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் காமிக்காமல் அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். அவங்க மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நடனமாடி அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள். நான் வந்து நானும் என் மனைவியும் வந்து என் பொண்ணுக்கு இந்த கலையை கற்றுறணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம். அப்போது செக் பண்ணும்பொழுது சாருடைய பேர் சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அவர் நம்பி அனுப்பிச்சோம். ரொம்ப அழகாக கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக பக்தஜன சார் சொன்ன மாதிரி என் டாக்டரையும் ஒரு பரதக்கலையில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் சார். சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி சண்டே நிறைய பேர் வெளியில் அவுட்டிங் போகலாம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த கலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அவங்க பசங்களை வந்து இன்றைக்கி பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சதுக்கு அவங்களுடைய உறுதுணை இல்லாமல் இதை செய்ய முடியாது. ஸோ அத்தனை பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். பெஸ்ட் விஷஸ் டு எவ்ரி ஒன். Now I request Dr. Srinidhi Chidambaram அவர்கள் to render a few words. சங்கீத கலாநிதி மிருதங்க சக்கரவர்த்தி அண்ணன் திருவாரூர் பக்தவத்சலம் அவர்களே, கலைத்துறை துணை இயக்குனர் திரு ஹேமநாதன் அவர்களே, திரு டாக்டர் கார்த்திகேயன் ஐபிஎஸ் அவர்களே, கலைமாமணி திருமதி நந்தினி ரமணி அம்மா அவர்களே, அண்ணன் திரு வழுவூர் பழனியப்பன் அவர்களே, திருமதி பழனியப்பன் அவர்களே, வழுவூர் குடும்பத்தினர்களே, இங்கு கூடியுள்ள கலை ஆர்வலர்களே, திரு சாரங்கன் அவர்களே, இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய ரசிகர்களே, மாணவிகளின் பெற்றோர்களே, மாணவிகளே, அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். வழுவூர் திரு சாம்ராஜ் ஐயா அவர்களுடைய திருப்பெயரில் வழங்கப்படும் இந்த விருதை பெறும் இந்த நன்னாளில் என்னுடைய இந்த உரையை ஒரு இனிய நினைவை உங்களுடன் பரிமாறி தொடங்க உள்ளேன். அந்த ரெக்கார்டிங்கை கொஞ்சம் போடுறோம். இது குரு திரு சாம்ராஜ் ஐயா அவர்கள் குரலில் பாடப்பட்ட பாடல். இது என்னை பொறுத்தவரை ஒரு ப்ரேயர் அல்லது ஒரு இன்வகேஷன் சாங் மட்டுமல்ல. இன்று கூட இதை பாடினார்கள், நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள்.
வழுவூர் சம்பிரதாயத்தோடு எனக்கு உள்ள ஆழ்ந்த பந்தத்தை உணர்த்தும் ஒரு அபூர்வமான பாடல் இது. என் முதல் நிகழ்ச்சி முதல் இன்று முதல் என்றும் என் உயிரோடும் உணர்வோடும் கலந்த இந்த பின்னி பிணைந்த பாடல் வழுவூர் கஜசம்ஹார மூர்த்தியின் அருளால் வழுவூர் பரம்பரையின் தலை சிறந்த குரு மதிப்புக்குரிய ஐயா திரு ராமையா பிள்ளை அவர்கள், மதிப்புக்குரிய திரு வழுவூர் சாம்ராஜ் ஐயா அவர்கள், அவர்களுடைய பிரதம மாணவியான என் முதல் குரு திருமதி கமலா அவர்கள், பல காலமாக எனது குருவாக விளங்கிய அவர்களுடைய குடும்பத்து மருமகன் சுவாமிமலை திரு எஸ்கே ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்கள், இவர்களெல்லாம் இந்த இறைவனுடைய அருளால் தான் எனக்கு இந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். இவர்களெல்லாம் என்னுடைய நாட்டிய ஆசிரியர்களாக அமைந்தது என்னுடைய பெரும் பாக்கியம் என்றே கூற வேண்டும். இவர்களிடம் நாட்டியம் கற்ற நினைவுகளும் இவர்கள் மேல் நான் வைத்திருக்கும் மதிப்பும் அன்பும் இந்த பாடலை கேட்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் என் மனதில் மிகுந்த நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். எனக்கு இன்று அளிக்கப்பட்ட இந்த விருதை ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக கருதுகிறேன். விலை மதிப்பில்லாத ஒரு விருதாக நினைக்கிறேன். இந்த தலை சிறந்த பரம்பரையின் முத்திரையையும் பேரையும் தாங்கிய இந்த விருதை எனக்கு கிடைத்த ஒரு மாபெரும் அங்கீகாரமாக நினைத்து இதற்கு அண்ணன் வழுவூர் பழனியப்பன் அவர்களுக்கும் அண்ணன் திருவாரூர் பக்தவத்சலம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை பொறுத்தவரை பரதநாட்டிய பாணிகளில் மிகவும் எழிலுடன் நளினத்துடன் ஜதிகளுடைய மியூசிக்காலிட்டியுடன் விறுவிறுப்புடன் அழகான அடவுகளுடன் சிலை போன்ற நிலைப்பாடுகளுடன் திகழக்கூடிய ஒரே பாணி வழுவூர் பாணி. அதிலும் திரு சாம்ராஜ் ஐயா அவர்களுடைய அந்த கற்றுக் கொடுக்கும் முறையே தனிச்சிறப்புடையது. எனக்கு சுமார் 9-10 வயது அந்த சமயத்தில் தான் நான் அவரிடம் பயின்றேன். இருந்தாலும் அவருடைய அந்த கற்றுக் கொடுக்கும் முறை ஊக்கம் தருவதில், உழைக்க சொல்வதில், அன்புடன் அந்த மாணவிகளின் வயதுக்கேற்ப கற்றுக் கொடுப்பதில், ஜதிகளை உச்சரிக்கும் விதத்தில் அவருக்கு நிகர் அவர்தான். இந்த நிகழ்ச்சியில் அவருடைய நினைவாக அவர் நட்டுவாங்கம் செய்த ஒரு சிறு ஜதியை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு ஒலிபரப்பு செய்து வழங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். இந்த இன்னொரு அடுத்தது தளங்குத கதி குதகத திகடதம் கதிந்தாகத திகடத கதாம் தத்தின் தத்தக்க ததிந்தாகத திகடத கதை தத்தின் தத்தக்க கதிந்தாகத திகடத கதிந்தாகத திகடத கதிந்தாகத ததிந்தாகதே கதிந்ததிந்த கதிங்கதிந்த ததிந்த தக்கதிந்தை தத்ததிந்த தக்கதிந்தை தக்கதிந்ததிந்ததிங்கதிந்த அததிந்த ரக்கதிந்தை கடுதக தந்தக கடுதக கடுதக கடதம் ததிந்த ரக்கதிந்தை கடுதக தந்தக கடுதக கடுதக கடதம் ததிந்த ரக்கதிந்தை அன்றும் இன்றும் என்றும் இது போன்ற ஒரு கம்பீரத்துடன் நட்டுவாங்கம் என்றால் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த இலக்கணம் வகுத்த குரு திரு சாம்ராஜ் ஐயா அவர்களின் சிறப்பை சொல்லி மாளாது. வீட்டுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்த என் குடும்பத்தார் அவரிடம் சொல்லிவிட்டு உத்தரவு கேட்டுவிட்டு அவருடைய உறவினர் திரு எஸ்கே ராஜரத்னம் பிள்ளையிடம் என்னுடைய 12வது வயதில் நாட்டியம் கற்க சேர்ப்பித்தார்கள். சிறிது காலம் திரு சாம்ராஜ் ஐயா மிகவும் வருத்தப்பட்டார் என்று கேள்விப்பட்டோம். இன்றும் அவரை நான் அடிக்கடி பிறகாவது சென்று பார்த்திருக்க வேண்டும், குறிப்பாக அவர் உடல்நலம் சரியில்லாத சமயத்தில் சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. இருப்பினும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய குடும்பத்தாருடன் மீண்டும் பழகும் வாய்ப்பை பெற்றதை நினைத்து மிகவும் மகிழ்கிறேன். திரு பழனியப்பன் அண்ணன், திருமதி பழனியப்பன், திரு பக்தவத்சலம் அண்ணா, திருமதி ராஜமக்கா மற்றும் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் என்னிடம் காட்டும் அன்புக்கு மிக்க நன்றி. நானும் இதே வழுவூர் பாணியில் தொடர்ந்து என்னுடைய 50 வருட நாட்டிய பயணத்தை வெகு விரைவில் முடிக்க உள்ளேன். இந்த வருடத்தில் எனக்கு ஒரு உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் இந்த விருது நிச்சயமாக தருகிறது.
சோழர் காலத்திலேயே வழுவூர் ஆசிரியர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், இளவரசிகளுக்கெல்லாம் நாட்டியம் சொல்லி வைத்தார்கள் என்று படித்திருக்கிறேன். இந்த கலை பொக்கிஷத்தை வழுவூர் குடும்பத்தினர் இன்றளவும் அதே பாரம்பரியத்தை சிறிதும் மாற்றாமல், கலப்படம் செய்யாமல் போற்றி பாதுகாத்து வழி வழியாக அவர்களுடைய சந்ததியினர்கள் ஆசிரியர்களாக நாட்டிய பள்ளிகளை உலகெங்கும் ஏற்படுத்தி இளம் தலைமுறையினருக்கு இந்த அரிய பாணியை கற்றுத்தருவது மிகவும் சிறப்பானது. இதில் திரும்பவும் சொல்கிறேன், இப்பொழுது பாணி என்பதே மறைந்து கொண்டு வருகிறது. பரதநாட்டியத்தில் பெரும்பாலும் யூடியூப் பாணி என்பதுதான் மெயின் பாணியாக இருக்கிறது. ஒரு பாணியும் நிறைய மாற்றங்கள், கலப்படங்கள், நிகழ்ச்சிகளின் நேரமே ரொம்ப குறைஞ்சு விட்டதுனால அந்த 1 ஹவரில் எல்லா விதமான பாணிகளுடைய சாயலும் ஒரு நாட்டியத்தில் தெரிய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதற்கு மாறாக பரம்பரையான இந்த வழுவூர் உருப்படிகள், இந்த தத்தோடகதாம், புஷ்பாஞ்சலி, வசந்த் கல்யாணி ஜதீஸ்வரம், மண்டூக சப்தம், நான் சென்ற சீசனில் இந்த மண்டூக சப்தத்தை எடுத்து, சீசன் சமயத்தில் யாரும் சப்தமெல்லாம் வழங்க மாட்டார்கள், இருந்தாலும் நான் அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி அதை வழங்கினதே இதுக்காகத்தான். ஏன்னா இந்த மாதிரியான பலவிதமான அரிய பொக்கிஷங்கள் இப்பொழுது நாம் பலரும் மறந்து கொண்டு வருகிறோம். அதனால் அதற்கு அது அப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக நான் சில நிகழ்ச்சிகளையும் சில பாடல்களையும் வழங்கி வருகிறேன். ஆனால் இந்த திரு பழனியப்பனும் திருமதி வர்ஷினி அவங்க மட்டும் இல்லை, இந்த வழுவூர் சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆசிரியர்களும் இந்த பழைய உருப்படிகள், இந்த வழுவூர் பாணியுடைய அந்த அழகான ஜதிகள், அந்த வேலைப்பாடுகள், அந்த பாடல்கள், அந்த விறுவிறுப்பு, அதெல்லாம் எதுவுமே குறையாமல் இன்றைக்கும், அதாவது அந்த 2000 வருஷத்தான அந்த பாணியை இன்று இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து இந்த அழகான நாட்டிய மணிகள், இளம் நாட்டிய மணிகள் அதே பாணியை மாற்றாமல் அதை நடனமாடுவது, அந்த நாட்டியம் ஆடுவதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. வாழ்த்துக்கள். அண்ணன் திரு பக்தவத்சலம் அவர்கள் இந்த வழுவூர் குடும்பத்தின் மருமகன் ஆவார். ஆனால் அவர் சொன்னபடியே எனக்கு அவரை முதலில் ஒரு அரிய மிருதங்க சக்கரவர்த்தியாகத்தான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு ஒரு அன்பு சகோதரராக விளங்குவது எனக்கு மிக பெருமையாக உள்ளது. இயலிசை நாடக மன்றத்தில் பல பொதுக்குழுக்களில் நானும் அவரும் பணியாற்றும் போது நன்கு எனக்கு அறிமுகமானார். இந்த விருது எனக்கு இந்த வருடம் கொடுக்க அவர் ஒரு முக்கியமான காரணம். அண்ணனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம், நன்றி. திருமதி நந்தினி ரமணி அவர்கள் வழுவூர் ராமியா பிள்ளை விருதை பெறுகிறார். அவருடைய கலைப்பயணம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன் மாதிரியாக விளங்குகிறது. திருமதி பாலசரஸ்வதி அம்மையாரின் வெகு சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவிகளில் ஒருவர். ஆராய்ச்சியாளர், ஆசிரியர், சங்கீத நாடக அகாடமியின் நிர்வாக பொறுப்பு, சமஸ்கிருத மொழி தொண்டு, எழுத்தாளர், விமர்சகர் என்று பன்முகம் கொண்ட திருமதி நந்தினி ரமணிக்கு எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவருடைய தந்தையார் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் வி ராகவனின் ஆழ்ந்த கலை ஞானத்தையும் ஈடுபாட்டையும் பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் அவருடைய கலைப்பணிகள் திகழ்கின்றன. அவருடைய பணி மேலும் மேலும் கலைத்துறைக்கு தேவை. அவர் பணி மேலும் சிறக்கவும் தொடரவும் இறைவன் அவருக்கு தொடர்ந்து உற்சாகத்தையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் தர வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதன்மை விருந்தினராக வந்திருக்கும் திரு பா ஹேமநாதன் தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டுத்துறையின் துணை இயக்குனர் ஆவார். தமிழ்நாடு அரசு இந்த பாரம்பரிய கலைகளுக்கு பல அரிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கிறது. தங்களுடைய பணிகளுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டுள்ள கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் கார்த்திகேயனுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு சாரங்கனுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவிற்கு நாங்கள் அமர்ந்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மிக அழகாக மாணவிகள் பிரமாதமாக நாட்டியம் ஆடினார்கள். நாங்கள் எல்லாம் மெய்மறந்து ரசித்து கொண்டிருந்தோம். இந்த
நாட்டியம் மட்டுமல்ல, மிக அருமையாக இசைத்த அந்த இசைக்குழுவுக்கும் நட்டுவாங்கம் செய்த திரு வர்ஷினி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். 1977 எனது அரங்கேற்றம் திரு வழுவூர் ராமையா பிள்ளை ஐயா அவர்களும் வழுவூர் சாம்ராஜ் ஐயா அவர்களும் 7 வயது குழந்தையான எனக்கு ஒரு அழகான பொம்மையை பரிசளித்து வாழ்த்தினார்கள். இன்று 2025 55 வயது நிறைந்த எனக்கு அவர்கள் அமரர்களாக இந்த விருது என்னும் பெரும் பரிசை தருகிறார்கள். என்றும் அவர்களுடைய ஆசிகள் தொடர வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி உங்களுக்கெல்லாம் மீண்டும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request chief guest to give the certificates and mementos to the kids. Sahana Shri, Sahana Shri Vishnu Prakash. Sai Mira K. Parvati Hari. Manaswini H. Navya Prem. Parvati Hari. கொஞ்சம் சீக்கிரமா போகுமா, டக் டக்குன்னு. மனஸ்வினி பர்ஷினி கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ல போயினில. சண்முகி வா, ஒரு தட்டு வாங்கிக்கோ. நவ்யா பிரேம். ஹேமஸ்ரீவள்ளி. சிவன்யா. தேவதர்ஷினி. கிருதி. ஃப்ரண்ட்ல போயிடு. தேவதர்ஷினி. கிருதி. பிரகதி. அனன்யா. அனன்யா பிரபு. அர்ச்சிதா. அத்ரிகா. காவ்யா. கிருஷ்ணேந்து. கனித்ரா. ரித்திகா. ஷாலினி. சௌந்தர்யா. மேக்னா ரமேஷ். ஸ்ரேயா ரமேஷ். மேக்னா here.
Maya Mahendra. Shalini. Wait. Meghna. Soundarya. Meghna. அந்த பசங்களெல்லாம் கியூவில் வச்சு. காதம்பரி. காதுமா. கேக்கு வாயில வர இருக்கு. தீபிகா. காதம்பரி. தீபிகா. தீஷிதா. தன்யாஸ்ரீ. தன்யா. முடியா. அமிர்தா எங்க? சீக்கிரம் வா. ரிஜா. Last but not the least, Amrita. Now we'll have a group picture with the chief guests. Now we want to honor the orchestra, Anish Menon vocal, Sairam Viswanathan mridangam, Somasundaram violin, light and sound, Krishna stage. Light and sound, Krishna stage and lights, Murugan. Maruti Gana Sabha, Thillai Viswanathan. Dhanashekaran, Mridangam. Now I request Ashok Sarangan to speak a few words about Valuvar Classical. எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம். வழுவூரார் ஃபேமிலியை பற்றி எல்லாருமே பேசிட்டாங்க. எனது நெருங்கிய நண்பன் குரு வழுவூர் எஸ் பழனியப்பன், பரதக்கலை குரு. உங்கள் எல்லோருக்கும் எனக்கு அவர் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர். நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் கொண்டு இந்த பரதக்கலை கல்லூரியில் சேர்த்துருக்கீங்க. இந்த கோயம்புத்தூருக்கு பழனியப்பன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷம் ஆக போகிறது. அதற்கு முன்னால் சென்னையில் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒரு பெரிய வேலையில் இருந்து, சரி இனிமே நம்ம போயிட்டு பரதநாட்டியத்தை கோயம்புத்தூரில் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு சென்டர் ஆரம்பித்து இந்த கடந்த 20-25 வருஷத்தில் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு 39 அரங்கேற்றங்களை முடித்து விட்டு 100 பேருக்கு சலங்கை பூஜை பண்ணியிருக்காரு இந்த பீரியடில். பட் இன்னைக்கு இன்னொரு நல்ல ஒரு நிகழ்வு, ஒரு உண்மை. இன்றைக்கு இந்த முடிந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் ஒரு துணையாக அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்த
இந்த மாணவிகளின் பெற்றோர்களுக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள். ஏன்னா இதுதான் முக்கியம். நம்ம குழந்தைகள் படித்தா மாத்திரம் போகாது, அந்த குருவோட ஃபேமிலியை நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகள் தானே வளரும். இப்போ எல்லோரும் கவனிச்சிருப்பீங்க அங்கே உட்காந்து பிரசாந்த் என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்ட்டு. எவ்ரி ½ அன் ஹவர் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கா, ஸோ தட் தே டோன்ட் கெட் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்ட்டு. தன்னோட குழந்தைகள் மாதிரி அத்தனை குழந்தைங்களையும் பார்த்துட்டு அவ்வளோ பெரிய ஒரு அன்போடு பழகி பிரமாதமாக பண்ணிட்டு வராங்க. சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பழனியப்பனை பற்றி தெரிஞ்சிருக்குமோ இல்லையோ, பட் ஜஸ்ட் ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு. 1961 born பழனியப்பன். அவரோட இனிஷியல் மியூசிக் அவர் கற்றுண்டது யார்கிட்டன்னு கேட்டால் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் த இல்லஸ்ட்ரியஸ், நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன், சிதம்பரம் CS ஜெயராமன் அப்படின்ட்டு. சிதம்பரம் கோபாலகிருஷ்ணன், இவா 2 பேர்கிட்ட கற்றுண்டார். அதுக்கப்புறம் பழனியப்பன் மிருதங்கம் கூட கற்றுண்டார். பட் சம்பவம் அவர் பரதநாட்டியமில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேலைகளெல்லாம் விட்டுட்டு வெறும் பரதக்கலைக்கே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறார். சைல்டுஹுட் இன்ட்ரெஸ்டே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவள் அப்பா எப்போ நட்டுவாங்கம் சொன்னாலும் கிட்டத்தட்ட 12வது வயசுலேருந்து அவங்க அப்பாவை அக்காம்பனியே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸ்டேஜில். அதாவது 1978. அவருக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவள் அப்பா அங்கே நட்டுவாங்கம் பண்ணுறச்ச குமாரி KJ சரசா, சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன், டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம், கமலா, ராதா, கனகா, EB சரோஜா, இவ அனைத்து பேரும், அதாவது இன்றைக்கி பரதக்கலை அப்படின்னா இவ பேர் தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் குருவாக இருந்தவங்க ராமையா பிள்ளைக்கும் சாமராஜ பிள்ளைக்கும் எப்போது இதுவங்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்தே பழனியப்பன் கூட இருக்கார். இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கிட்ட பேசுகிறச்சே சொல்லுவார், அண்ணா நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம், நம்ம ட்ரெடிஷனை நம்ம விட்டு கொடுக்கவே கூடாது, இந்த வழுவூரார் ஸ்டைல் ஆஃப் பரதநாட்டியத்தை நம்ம கொண்டு நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 years-ஆக he has been giving his life for only பரதநாட்டியம். We must all clap for குரு வருவூர் பழனியப்பன். இதை தவிர யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்லாமல் கூகுளாக இருக்கட்டும், ஸ்கைப்பாக இருக்கட்டும், கூகுள் டியூவாக இருக்கட்டும், எதில் முடியுமோ அவரோட டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார். இங்கேருந்து ஈரோடு போய் சொல்லி கொடுத்துட்டு வர்றார். நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிருக்காரு. கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவரை ஆனரே பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வெளிநாட்டிலையும் போய் நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்தி எங்கே சுற்றினாலும் திருப்பி அவருக்கு அந்த கோயம்புத்தூரில் இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு இருந்து அவங்களுக்கு நல்ல முறையில் ஒரு கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை எப்படியும் ஒரு நல்ல பரதநாட்டிய வல்லுநராக ஆக்க வேண்டும் என்பது தான் அவனோட முழு மூச்சு. இந்த ஒரு சிறப்பான பணிக்கு என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான வாழ்த்துக்கள் குரு வருவூர் பழனியப்பனுக்கு. பிரசாந்திக்கும் சரி, பிரசாந்தி இஸ் த அன்சங் ஹீரோ. இன்ஃபேக்ட் என்னை கேட்டான் இன்விடேஷன் போடுறச்ச உங்கள் பேர் போட்டுமா, நான் போடவே கூடாது, என்னோட பேர் போடுறதுக்கு பதிலாக நீ பிரசாந்தி பேரை போடு, பிகாஸ் ஷி ஹஸ் டன் so much for you, for the family and also for the students. I wish them all grand success in future. Thank you very much. ஒரு சின்ன நன்றி உரை வழுவூர் பழனியப்பன் அவர்கள் பேசுவார்கள். எல்லா பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி. இவ்வளோ ஒத்துழைப்பாக எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. இன்றைக்கி இருக்கும் சீஃப் கெஸ்ட் ஹேமநாதன் சாருக்கும் நன்றி. அண்ட் எங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க இன்றைக்கி எங்கள் ஸ்கூல்லேயே ஒரு அவார்டு வாங்கிறதுக்கு ஒரு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. எங்களுக்கும் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி. அவங்க இன்னும் அந்த இதில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இது வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு பின்னாடியும் செய்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த அவார்டை கொடுக்குறதுன்ற முடிவில் நிறைய பேர் 1,00,000 பேர் கற்றுட்ருக்கலாம். பட் அந்த ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றவங்களுக்கு தான் அந்த அவார்டை கொடுக்கணுன்ற ஒரு இதுலேயே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நந்தினி அம்மாவும் இன்னும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அவங்க அந்த ஏஜ்லேயும் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அந்த ஒரு இதில் தான் அவங்களுக்கும் அந்த லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வழுவூரார் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். என்னோடய சிஷிகள் இன்றைக்கி இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டார்ஸ். அது நல்லா ஜொலிக்கணுன்றதுக்கு எல்லா பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணணும்.
சாரங்கன் சார் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்காரு. அவர் ரொம்ப டைட்டான பிஸி ஷெடியூலில் தான் இப்போ இருந்துகிட்ருக்கார். அவர் அமுல் எம்டி ஆனதுனால அந்த டைம்லேருந்து ரொம்ப பிஸியாக ஒரு 2 வருஷமாக இருந்துகிட்ருக்கார். இன்றைக்கி என்னோடய ரிக்வஸ்ட்னால தூத்துக்குடியிலேருந்து மெட்ராஸ் போயிட்டு இங்கே வந்திருக்கார். இப்போது அவருக்கு என்னோட நன்றி. தென் ராமகிருஷ்ணன் தான் சாரி சார் வந்து இந்த ஒரு பிஸியான டே இன்றைக்கி அவருக்கு ஏகப்பட்ட இன்விடேஷன் இருக்குது. இருந்தாலும் இன்றைக்கி எங்கள் விழாவுக்கு வந்ததுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி. அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வந்திருக்காங்க. அவரும் வந்து கோவைப்புத்தூரில் ஒரு நல்ல அழகான ஒரு அமைப்பு இது பண்ணி எல்லா கலைஞர்களையும் ஊக்குவிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க இடத்துல. அதுக்கு அவரோட இதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். இன்னும் நல்லா பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப முக்கியம் இந்த கலைக்கு. அதுக்கு ஒரு நன்றி. என்னோடய அத்தனை பேரண்ட்ஸும் என்னோடய பார்ட்னர்ஸ் மாதிரி இப்போ எனக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு முழு இதுக்குமே என்னோட நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன். Thanks to the extended family of Varurar Classical Bharatanatyam Art Center. Dear parents, we thank from our whole heart for supporting and sponsoring this program. Thank you.